Okay, ma. Share screen. Yes. Listen. Share screen. Entire screen. Share. Okay, ma. Okay. We have come to shortcuts in Windows. We know about many of the shortcuts through practical. We have done practical in all these things. We are only recapping the same shortcuts in theory. We have already done all these things. Windows D for showing the desktop, Windows M for minimizing all the windows. All those things have been already covered in practical. We are simply repeating the things. F1 for help. It's like 100, number 100 in common usage. For help, for any help from police persons, you need to dial 100, they say. Similar to that, if you have any difficulty in Windows, if you want any help, what is the keystroke you can apply? F1 is a keystroke. Then F2 is to rename a file. In Windows Explorer, if you press F2 on a file, you get rename dialog. You will get the rename portion. F3 for search and find. Okay, then F5 for refreshing current window. Even if you have a browser, you can refresh the browser by pressing F5. I have pressed F5. It may not respond. I have pressed F5. It's similar to, yes, resend. It's asking me to resend. When I press F5, it's refreshing. The page is reloading. Okay, the page will reload. If it is a browser, the window will refresh if it is a Windows File Explorer. Okay, then F6, move among panes in Windows Explorer. We should have gone into Windows. There are several panels. You just look at this. This is one panel, address bar. Then the menu, if there is a menu, it would be another panel. And this display area would be another panel. These are several panels among which we can move using keystrokes. You just look at this. The keystroke, I'm pressing F6. It's coming between the address bar and the browsing area. Simple. Why? It is because we press F6 for changing between different areas of a same window. If you are in a window, you press F6, you go to the next area. I press F6, I go to the browsing area. It's in the white space now. Again, I press F6, it goes to the address bar. Okay, done. After this, Windows L, lock computer. When you press Windows and L together, the computer screen will lock. It will ask you for password. If you don't have a password, at least it will ask you to press enter to come back again. Then Windows M, minimize all windows. You have already used it in practical. Windows D for showing the desktop. These shortcuts have been used by you during the practical exercise. Windows R, run command. We have already been using Windows R for launching several applications. MS Paint, Notepad, Power, what is it? WordPad, right? WordPad was named, right? And other software packages. Then Windows P for projector sharing. Windows P for sharing the display through projector. Windows B for starting the clipboard. You normally copy or cut a section, and then when you paste it, you no longer have the same content again. You have to, you will not have a history. What I say is, you copy something, you paste it. Then you copy some other thing. The previous one will be gone. The previous one is no longer available. When you press Ctrl V, you will not get the previous one. Whereas, if you press Windows V, you will have even the previous copied content. Even the previous copy content can be accessed using what shortcut? It's Windows V. Windows V. V for paste. We normally use V for pasting. This is Windows V stands for history. Clipboard history. They call it clipboard history. Can you say clipboard history? Yes. Then Windows K for audio video sharing. This is for sharing our what is it, mic and speaker content over the network or through some other program. Windows K. This is used for live streaming.
if you have something like radio station or television station with a computer can be used for sharing audio and video through the share functionality. Windows I for settings. You have already been using Windows I. We know Windows I is used for settings. We have gone to Windows for changing the power settings. Windows I power settings. Then Windows A for alerts. A for alert. Okay, what were the alert messages? You can read all the alert messages using Windows A. Windows as Cortana. It's no longer available. In Windows 11, Cortana has been removed. Windows S for Cortana. Cortana is our voice assistant. Just like when you say okay Google to an Android phone, it simply what? Gives you reply. And whatever you speak, it starts giving you reply when you say okay Google. And for iPhone, you have to say hi Siri. If you say hi Siri, it will give you reply. Then Alexa for Amazon, Cortana for Windows. Amazon, for Amazon apps, they have Alexa. Alexa as the voice assistant. Then Cortana for Windows, whereas Cortana has been removed from Windows 11, I think. Cortana is no longer available in the start menu, at least. I don't know whether it is available in the Windows system itself. Then Windows app, feedback. Feedback means if you are happy with something available in Windows, you can press Windows app, state that you are happy with MS Paint. It's doing a good job. Then if you are unhappy, you can give your feedback. Feedback is about something good or bad happening in your computer. Okay, if something is good, you can give feedback. If something is not performing as expected, you can give feedback by pressing Windows F. It will take you to a screen in which your email ID is required. Email ID and the description of whatever content you have, whatever problem you have. If you state your problem, they will try to fix the problems as soon as possible. Windows E, Windows Explorer. E for Explorer. Then what are the most common shortcuts we use? Windows R, Windows D, Windows M, Windows E. Then Windows P for projector sharing. All these are common shortcuts. Then Alt F4 for closing windows. Alt Tab for cycling through the windows. Alt Tab for cycling through the windows. You press Alt. For each tab, you go to another window. Then Alt down arrow, pop down list. Right? On right clicking a window, you get a pop-up list. Right click, you get pop-up list. Whereas Alt down arrow gives you a pop down list if there is any pop down list available. Pop up, pop down. Okay. Pop up means it comes without, you just look at this. I'm pressing right click. This is a pop down list. This is pop down list. Pop up list is similar. Pop up, pop down. Okay. Then Windows minus. Windows minus gives you system menu. You can close the window or resize the window using Windows minus key. Then Alt enter. Alt enter for properties, file properties. Alt enter for file properties. You just look Windows minus. When Windows minus is pressed, it's not giving you response because it's Linux. Okay. I'll go to Windows and show you what Windows minus does. Okay. Then Alt enter for file properties. We have already used it in practical. Do you remember? For file properties, you have to press Alt enter in Windows Explorer, File Explorer. Then Alt left arrow, previous folder, Shift delete, permanent deletion, Shift for disabling auto run. When you insert a pen drive or any other media, you can hold Shift for preventing auto run of any program. Auto run prevention. Then Control F4 for closing a child window. Just like a main window, there may be several child windows. If you wish to close a child window, you have to press Control F4. Nowadays, we are not using child windows in most of the programs. Each of them have their own main windows. Therefore, Control F4 is very rarely used. Control X, Control C, Control V. These three are well known to us. Cut, copy, paste. Control X, Control C, Control V. Cut, copy, paste. Once more, Control X, Control C, Control V. Cut, copy, paste. Okay, then Control Escape for start menu. If you wish to open start menu, Windows button can be pressed. It is one option. You can use the mouse to
open the start menu. That is one thing. Then if you wish start menu to open, you can also press Control Escape. Then Control Shift Escape for Task Manager. You have already used this shortcut for opening Task Manager. Then one thing seems to be missing. Alt left shift print screen. It changes your theme to the dark mode and to the bright mode alternately. When you press Alt left shift print screen, you will be going into dark mode if you are in bright mode. Then you will be coming back to bright mode if you are in dark mode. Changing between modes. This shortcut has been missing. We will close it here. We have seen F1 for Windows Help, F2 for Rename, F3 for Find, F5 for Refresh, F6 for Navigation, Panel Navigation. Then Windows L, Lock Screen, Windows M, Minimize. Then Windows D, Desktop, Windows R, Run, Windows P, Projector Sharing, Windows V, Clipboard History. Then Windows K, Audio Video Sharing. Windows I settings, Windows A alerts, Windows S carton on, Windows F feedback, Windows E Explorer. Then Alt F4 close Windows, Alt Tab task switch between tasks. Then Alt down arrow pop down list, Alt space Windows system menu. So Alt space and Alt minus both of them open system menu. Then Alt enter for properties, Alt left arrow for previous folder, Shift delete for permanent deletion, Shift F10 for pop-up list. We seem to have missed it. Shift F10 for it's equivalent to right clicking. If you right click on the mouse, you will be getting the same result as pressing F10. Then Shift for stopping any auto run programs. Then Control F4 close child window, Control X, Control C, Control V. These are cut, copy, and paste. Then Control Escape for start menu, Control Shift Escape for task manager. Done. We will close theory with this. What is the shortcut for closing a window? You have a main window, you have to close it. What is the shortcut? I wish all of you to keep listening. This is not good of you. Be seated. Mark Alt F4. If you wish to close any window, you have to press Alt F4. You are not supposed to sleep. கவனிமா ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் 2 மார்க் இருக்குது மிஸ் பண்ண கூடாது ஓகே டன் we will close theory with this இதோட நாம கதையை முடிச்சிட்டு MCQ போய்டுமா நாம அன்னைக்கு நெட்வொர்க்கிங் சொன்னோம் IP full form சொல்லிட்டோம் இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் எஸ் இதுக்கு அடுத்தபடியா என்ன சொல்றாங்க பாப்போம் ஐபிக்கு அடுத்தபடி என்ன கேக்குறாங்க பாப்போம் What is the full form of TCP? TCP னா என்னது? DGP ல நமக்கு தெரியும் இந்த இதுல சீரியல்ல சினிமால எல்லாம் சொல்றாங்க. What is TCP? கவனிங்க. TCP னா என்ன கேட்டீங்கன்னா Transmission Control Protocol. இன்டர்நெட்ல டேட்டாவை நம்ம அனுப்பும்போது அதுக்கான Transmission Control Protocol அப்படின்னு சொல்றோம். Transmission Control Protocol. ஏற்கனவே நம்ம இந்த புரோட்டோகால்ன்ற வார்த்தையை பார்த்துட்டோம் ஐபில வந்து இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் பி ஃபார் புரோட்டோகால் இந்த இடத்துல டிசிபி இல்ல டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால் ஓகேவா டிசிபி இருங்க ஒரு செகண்ட் இது வந்து ப்ளூ கலர்ல அவ்வளவு தெளிவா தெரியுதா அவ்வளோ தெரியல கொஞ்சம் போல்டாக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கலரை வந்து மாத்துவோம் டார்க் கலரா இருந்தா நமக்கு நல்லா தெரியும் கருப்புன்னா ஓகே இல்ல வந்து இந்த மெரூன்னா ஓகே இல்ல ரொம்ப மெல்லிசா இருந்தா சரி வராது பாப்போம் இப்ப எப்படி வருது பாருங்க ஐயோ சரி விடு ஒரு தடவை டைப் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிருது அப்புறமா நம்ம டெக்ஸ்டோட ஸ்டைல்லாம் மாத்திக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓகே டிசிபி ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால் நம்ம இங்க என்ன வருது பாப்போமா குட் நமக்கு கரெக்டான பதில் கொடுக்கணும் இருக்கு இங்க இருந்து நைஸ் இப்போ நாம ஐயோ என்னடா நகர மாட்டேனுது நெக்ஸ்ட்
Test control protocol, transfer control protocol, transport control protocol, transmission control protocol. எது கரெக்ட்? டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால், அதுதான் கரெக்ட். ஆனா கீபோர்டுக்கு வேலை செய்ய மாட்டேன்னு டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் புரோட்டோகால். அடுத்தது which layer is layer 2 in OSI network model? கவனிப்பீங்களா? நம்ம அன்னைக்கு 7 லேயருக்கு 7 எழுத்து சொன்னோம். PDNT SPA சொல்ல முடியுமா? PDNT SPA. P for physical layer, D for data link layer, N for network layer, T for transport layer. அதுக்கப்புறம் SPA சொன்னா செஷன் செஷன் பிரசன்டேஷன் அப்ளிகேஷன். ஓகேபா? இதுல செகண்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க் லேயர், PD. D வந்து டேட்டா லிங்க்குக்காக இருக்குது. அப்ப நம்ம இவங்க டேட்டா லிங்க் லேயர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை சூஸ் பண்ணுவோம். செஷன் லேயர் கிடையாது, பிசிக்கல் லேயர் கிடையாது, டேட்டா லிங்க் லேயர் சரி, டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் கிடையாது. ஓகேவா? நம்ம டேட்டா லிங்க் லேயர்னு சொல்லுவோம், அதுதான் சரி. ஓகேவா? அடுத்தது which layer is the fourth layer, layer 4 in OSI model? நாலாவது லேயர் என்ன கேக்குறாங்க? PDNT, டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர். அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். எதுன்னு எடுத்துக்கோ. செஷன், நெட்வொர்க், டேட்டா லிங்க், டிரான்ஸ்போர்ட். இதுல டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் தான் சரியா இருக்கும். சரியா? ஓகே. அடுத்தது which is the sixth layer in OSI model? SPA ல P, presentation. PDNT SPA. அல்ல P for presentation. இங்க presentation layer எங்க வருது பாருங்க. செஷன் லேயர், நெட்வொர்க் லேயர், அப்ளிகேஷன் லேயர், அப்ப லாஸ்டா தான் பிரசன்டேஷன் லேயர் வரணும். பிரசன்டேஷன் லேயர் கரெக்ட். சரியா? ஓகே. நீங்க இந்த ஷார்ட்கட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா ஒரு 2 மார்க் ஈஸியா அடிச்சிடலாம். PDNT SPA, பிசிக்கல், டேட்டா லிங்க், நெட்வொர்க், டிரான்ஸ்போர்ட், செஷன், பிரசன்டேஷன், அப்ளிகேஷன். சரியா? இது நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தா கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு 2 மார்க்காவது நமக்கு நிலைச்சிடும். அடுத்தது what is the abbreviation for OSI? Open Systems Interconnection. ஓபன் சோர்ஸ் இன்டர்நெட் கிடையாது, ஓபன் சிஸ்டம் இன்டராக்ஷன் கிடையாது, ஓபன் சோர்ஸ் இன்டர்கனெக்ஷனும் கிடையாது, ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன், இதுதான் கரெக்ட். இந்த லாஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். இதனோட அர்த்தம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஓபன் சிஸ்டம்னா என்னன்னா, இதுல நீங்க கம்ப்யூட்டர் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்ல. கம்ப்யூட்டர் இருக்கலாம், மொபைல் போன் இருக்கலாம், டேப் இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கலாம். டிவைஸ்னா எம்பெடட் டிவைசஸ். இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் வந்து ஸ்மார்ட் டிவின்னு வருது. அதுக்குள்ளால ஒரு இன்டர்நெட் ஹேண்டில் பண்றதுக்கான லேயர் ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்துக்கும் பொதுவான சிஸ்டம்ன்றதுனால இது என்ன சொல்றாங்க? ஓபன் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க. ஓபன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்ஷன். ஓகேவா? எதுல வேணா நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க, அது கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. இன்டர்நெட்டுக்குள்ள போனோம்னா இந்த 7 லேயர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கான்செப்ட். சரியா? ஓகே. இதுக்கு அடுத்தது what is the full form of EFT? இது உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்ல கூட வரும். EFT அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். நம்ம இப்ப ஆன்லைன் வழியா சில பேருக்கு கூகுள் பேல அனுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம கூகுள் பேல அவங்க நம்பருக்கு அனுப்புறோம், போன் பேல அனுப்புன்னு சொல்றாங்க, அனுப்புறோம். அதெல்லாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், EFT. அதுக்கு என்ன பேரு? எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். EFT stands for எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். இன்னொரு தடவை எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். இன்னொரு தடவை எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். இது சாதாரணமா எல்லாரும் பயன்படுத்துறது கிடையாது. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இது தெரியும், EFT அப்படின்ற வார்த்தை. மத்தவங்க எல்லாம் என்னது, ஆன்லைன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? டெக்னிக்கல் நேம் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்ல ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர். எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், பணத்தை ஆன்லைன் வழியா அனுப்புறது EFT அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? which is an example of WAN. முதல்ல வேன்னா என்னது? இது VAN வேன் கிடையாது, நம்ம போற அந்த வேன் கிடையாது. WAN வேன். இந்த வேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். இது உங்களுக்கு இது எப்படி கேட்டீங்கன்னா, இந்த பார் பிள்ளைங்களா, ஒரு சின்ன இடத்துல இப்ப நம்ம ஐடிக்குள்ளால ஒரு நெட்வொர்க் வச்சிருக்கோம், குட்டியோண்டு நம்ம ரூமுக்குள்ளால மட்டும். இட்ஸ் a LAN. LAN என்ன கேட்டீங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். நம்ம லோக்கல் தர லோக்கல், நம்மளுக்கு கீழே எதுவும் கிடையாது. ஓகேபா? அது லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். இந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் இதே மாதிரி இன்னொன்னு நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேப் கீழே ஒரு லேப் இருக்குது, அங்க இருக்குது. நாம ஒருவேளை இந்த 2 லேபையும் ஒன்னா இன்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகும்னா கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க்கா மாறும். நம்ம கேம்பஸ்ல இருக்கிற எல்லா நெட்வொர்க்கையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணா அதை கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
சரியா? அதுக்கு என்ன பேரு? கேன், கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க். அப்போ இருக்கிறதுலயே தர லோக்கல் யாரு? லேன். நம்ம தான் லோக்கல். நம்ம வந்து லேன் வச்சிருக்கோம். சரியா? அதுல கொஞ்சம் லேன்லயே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி பெருசாக்கணும்னா நம்ம என்னவா மாறுவோம்? இருப்பாங்க லேன் லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஏரியா நெட்வொர்க் இதுலயே கொஞ்சம் பெருசானோம்னா நம்ம பேர் என்னவா மாறும்னா கேன் அப்படின்னு மாறும். கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க். கேன் ஃபார் கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க். நம்மளுடைய பில்டிங் குள்ளால மட்டும் இருக்கிற எல்லா நெட்வொர்க்கையும் ஒன்னா சேர்த்துரும். சரியா? ஆனா இதை விட பெருசா இந்த பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லும், இந்த தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஏர்டெல், வோடபோன், ஜியோ இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு என்ன பேரு? அதுக்கு பேரு வேன். அதுக்கு என்ன பேரு? வேன், வைட் ஏரியா நெட்வொர்க். இந்த வேன் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்தியா முழுக்க கூட ஒரே நெட்வொர்க்கை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஒரே வேன்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம். அல்லது ஏர்டெல்லோடது தனி வேன், ஜியோவோடது தனி வேன், பிஎஸ்என்எல் ஓடது தனி, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கும் சொல்லிக்கலாம். சரியா? வேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிட்டியோட லிமிட்டுக்குள்ளால இருக்காது. அது பெருசா நிறைய ஏரியாவை, பெரிய ஸ்டேட், பெரிய கண்ட்ரி அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்கிறத நம்ம வேன்னு சொல்லுவோம். அப்ப ஒரு சிட்டிக்குள்ளால மட்டும் இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு? அதுக்கு பேர் இருக்குது. அது நம்ம நடுவுலயே சொல்லி இருக்கலாம். அதுக்கு பேரு மேன். மேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். ஏஎன் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்வொர்க். சரியா? இது என்ன கேட்டீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் வந்து ஒரு பெரிய சிட்டி, ஒரு பெரிய சிட்டியோட லிமிட்ல மட்டும் இருந்தா அதை மேன்னு சொல்றோம். சரியா? அதுக்கப்புறமா இது எல்லாம் சேர்த்து இந்த வேனுக்கு மேல யார் இருக்கிறது? இந்தியா முழுக்க இருக்கிறது ஒரு வேன் நம்ம சொல்லலாம்னு சொன்னோம். அப்ப இந்த வேனுக்கு மேல யார் இருக்கிறாரு கேட்டீங்கன்னா யாரு? இன்டர்நெட். இன்டர்நெட் அவர்தான் நெட்வொர்க் ஆஃப் நெட்வொர்க்ஸ். அதுக்கு அப்ரிவியேஷன் தேவை. சரியா? அப்ப நம்ம நெட்வொர்க் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நல்லா கிளாசிஃபை பண்றோம். நம்மள மாதிரி தர லோக்கலா இருக்கிறவங்க லேன். ஆனா இந்த லேண்ட்ல நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போக முடியாது. நாம என்ன பண்றோம்? இவங்க கிட்ட ஏர்ஜினியோட நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆகுறோம். ஏர்ஜினி என்ன பண்றாங்க? நேஷனல் லெவல் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆகுறாங்க. அது வேன். ஓகேவா? அந்த வேன்ல இருந்து நாம இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆகுறோம். அந்த வேன் வழியா நம்ம இன்டர்நெட்டுக்கு போறோம். அப்ப நாம இங்க ஒரே ஒரு jupytersoftware.co.in/copa22 போட்டா அது எங்க போகுது? நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ஏர்ஜினிக்கு போய் ஏர்ஜினில இருந்து நேஷனல் லெவல் நெட்வொர்க்ல கேட்வே வழியா போயிட்டு எங்கேயோ இருக்கிற சர்வர்ல இருந்து நம்மளுக்கு டேட்டாவை திரும்ப எடுத்துன்னு வந்து நம்ம கையில கொடுத்துருது. நம்ம என்டர் தட்டுறோம், அது வந்துடுது. ஆனா எப்படி நடக்குதுன்னா வெகு தூரத்துல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட இன்டராக்ஷன் நடக்குது. நாம என்னென்ன நெட்வொர்க் சொல்லி இருக்கோம் இதுல? LAN, CAN, MAN, WAN. LAN, CAN, MAN, WAN. திரும்ப சொல்ல முடியுமா? LAN, CAN, MAN, WAN. ஓகேவா? LAN வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். CAN campus area network. MAN metropolitan area network. WAN wide area network. இப்போ நம்மளுக்கு இவங்க கேக்குற WAN எங்க இருக்கும் சொல்ல முடியுமா? முடியாதா? முடியும். வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் எங்க சொல்றாங்க பாப்போம். ஈத்தர்நெட், ஹோம் நெட்வொர்க், கேம்பஸ் நெட்வொர்க், ப்ளூடூத் நெட்வொர்க். இவங்க அந்த வேனை தான் ஈத்தர்நெட்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஈத்தர்நெட் வார்த்தை அதுக்கு பொருந்தாது. ஏன்னா ஈத்தர்நெட் நம்மளோட RJ45 போர்ட் தான் ஈத்தர்நெட் போர்ட். தெரியுதா? ஈத்தர்நெட்ன்றது RJ45 ரெஜிஸ்டர்ட் ஜாக் 45 வச்சிருக்கோம்ல, அதுதான் ஈத்தர்நெட். ஆனா நாம முதல்ல சொல்லிட்டோம், மார்க் கொடுக்கறவன் தான் மந்திரவாதி. அவன் எது சொன்னாலும் நம்ம கேட்டுக்கணும். ஓகேவா? தப்பா சொன்னா நமக்கு என்ன, ரைட்டா சொன்னா நமக்கு என்ன, 2 மார்க் ஈத்தர்நெட்னு போட்டாதான் வரும். நாம இங்க ஈத்தர்நெட் கொடுப்போம். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க வேன்னு சொல்லல, வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்னு எக்ஸ்பான்ஷனும் சொல்லல, நேஷனல் லெவல் நெட்வொர்க்னு சொல்லல. ஈத்தர்நெட்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த போர்ட் தான் நம்ம ஈத்தர்நெட் போர்ட்னு சொல்றோம். நம்மளோட RJ45 போர்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஈத்தர்நெட் போர்ட். ஆனா ஒரு வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்ல ஈத்தர்நெட் வழியாவே எல்லாம் கனெக்ட் ஆகாது. நம்ம என்ன பண்றோம்? வைஃபை வழியா கனெக்ட் ஆகுறோம். வேற ப்ளூடூத் வழியா கூட சில பேர் கனெக்ட் ஆவாங்க. எப்படி கனெக்ட் ஆனாலும் அது எல்லாம் நெட்வொர்க்ல தான் இருக்குது. ஆனா அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணல. நமக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது. ஓகேவா? மார்க் போடுறவங்க சொல்றதுதான் மந்திரம். முடிஞ்சு போச்சா? அதனால நாம மறக்காம என்ன பண்றோம்? ஈத்தர்நெட்னு இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க. அடுத்தது வாட் இஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ADSL? இது உங்களுக்கு அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த போன் லைன் வழியா நாம வந்து நெட் கொண்டு வரோம் இல்லையா, பிராட்பேண்ட் நெட்வொர்க். போன் லைன் வழியா போனோட கேபிளும் நம்மளுக்கு வர பிராட்பேண்ட் கேபிளும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது.
அந்த மாதிரி நம்ம போன் லைன் வழியா பிராட்பேண்ட் நெட்வொர்க் கொண்டு வரும்போது அதுக்கு என்ன பேர் கேட்டீங்கன்னாக்கா ஏடிஎஸ்எல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அசிங்க்ரோனஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அசிமெட்ரிக்கல் அசிங்க்ரோனஸ் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன் இதுதான் இருக்கணும். அவங்க அசிமெட்ரிக்கல் சொன்னாலும் நம்ம ஒத்துக்குவோம். ஓகேவா? அசிங்க்ரோனஸ்னா என்ன, அசிமெட்ரிக்னா என்ன, வார்த்தைக்கு மீனிங் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல அசிங்க்ரோனஸ்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒரே நேரத்துல டேட்டாவை அனுப்பலாம், டேட்டாவை வாங்கலாம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். இப்ப எப்படி சொல்றதுன்னா அசிங்க்ரோனஸ்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் பேசும்போது நீங்களும் பேசினே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நாம ரெண்டு பேரும் என்ன ஆகல, சிங்க்ரோனைஸ் ஆகல. நான் யார்கிட்ட பேசினே இருக்கேன், நீங்க யார்கிட்ட பேசினே இருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் அசிங்க்ரோனஸ். ஆனா கிளாஸ் நடக்கும்போது நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க எனக்கு பதில் சொல்றீங்க, சிங்க்ரோனஸ். நாம ரெண்டு பேரும் என்ன ஆகுறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சிங்க்ரோனைஸ் ஆகுறோம் அப்படின்றது அங்க வருது. அதே மாதிரி இன்டர்நெட்ல டேட்டா போகும்போது ஒரே நேரத்துல எதிர் பக்கத்துல டேட்டா போனா அது அசிங்க்ரோனஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகேவா? இதுல அசிங்க்ரோனஸ் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன் இருந்தா வந்திருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனா இவங்க அசிமெட்ரிக்கல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன் சொல்றாங்க. நம்ம அதை பத்தி கவனிக்க. சிமெட்ரிக் அசிமெட்ரிக்னா என்ன தெரியுமா? சிமெட்ரிக்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்தோம்னா லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் சிமெட்ரிக்கல், ஒரே மாதிரி ரெண்டு பார்ட். ஓகேவா? இப்படி ஒன்னா சேர்த்த மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுதான் சிமெட்ரிக். அசிமெட்ரிக்னாக்கா ஒண்ணுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னொன்னு இருக்காது. இங்க அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன் சொல்றாங்க. நம்ம அதே எடுத்துக்குவோம். நமக்கு மார்க் போடுறவங்க சொல்றதை மாத்தாம எடுத்துக்கிறது தான் தேவை. அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன். ஓகேவா? ஏடிஎஸ்எல் என்ன சொல்லுது? அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன். இன்னொரு தடவை அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன். இன்னொரு தடவை அசிமெட்ரிக்கல் டிஜிட்டல் சப்ஸ்கிரைபர் லைன். ஓகேவா? இதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னும் ரெண்டு கேள்விதான். Which is layer 3 in OSI model? இது ஈஸி. TDN. N for network layer. ரைட். இப்போ லேயர் 3 பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே நெட்வொர்க் லேயர் கொடுத்துட்டாங்க. இது சரியா வந்துருக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வியை நடத்திட்டு நம்ம ஒரு ரிவிஷன் பார்த்து முடிச்சலாம். Which is a reference tool for understanding data communication between any two network systems? கவனிப்பீங்களா? இந்த OSI மாடல்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த OSI மாடல் தான் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கான ரெஃபரன்ஸ் டூல். ஏன்னா நாம ஒருத்தருக்கு அனுப்புறோம், அவங்க நம்ம சொல்றது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா OSI ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதனால இதை ரெஃபரன்ஸ் டூல் அப்படின்னு சொல்றோம். இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். LAN WAN ISO மாடல்னு சொல்றாங்க, OSI மாடல் சொல்றாங்க. ISO கிடையாது, ஏமாந்து போய் ISO க்கு S ன்னு சொல்லிடாதீங்க. OSI மாடல். சார் குட் மார்னிங் சார். நாகரி சார். வணக்கம் சார். சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார்? ஐயோ என்ன சார், என்ன சார் சொல்லுங்க சார். சார் சார் சொல்லுங்க சார். சார்